हाय फ्रेंड्स, वेलकम बॅक टू सुधाज फूड ब्लॉग. आज मी तुम्हाला टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम करून दाखवणार आहे. त्या टेंडर कोकोनट आईस्क्रीमला काय काय लागतं हे सगळं आधी सांगते. जेवढं तुमच्याकडे कोकोनट असेल, टेंडर कोकोनट असेल, काढलं असेल शहाळ्यातलं, तेवढं आज माझ्याकडे एवढंच आहे. अर्धा लिटर दूध घेतलंय मी आणि त्याला लागणार एक 4-5 काजू, 4-5 बदाम आणि अगदी फक्त एकच वेलची घेतलीये आणि साखर एक 2-3 चमचे, कारण ही क्वांटिटी कमी असल्यामुळे त्याला ते बरोबर होतं. हे दूध आता मी आटवणार आहे थोडंसं आणि त्याचं काय कंडेन्स मिल्कची जशी कन्सिस्टन्सी असते ना, थिक असतं तसं त्याला करणार आहे, म्हणजे ते आईस्क्रीमला पण छान लागेल. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಾ ಇವತ್ತು ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತೋರಿಸೋಕಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ತಗೊಂಡಿನಿ. ಇದು ಸಾಧಾರಣ 2 ಚಮಚ ಆದಷ್ಟು ಅದ, ದೊಡ್ಡ ಚಮಚಲ್ಲಿ. ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡಿನಿ. ಒಂದು 3 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಅದ. ಇದು ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಣಿಸ್ತದ ಈಗ? ಕೊಬ್ಬರಿ ಅದ, ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಅದ. 3 ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ತಗೊಂಡೇನಿ. ಆಮೇಲೆ 4 ಬದಾಮು, 4 ಕಾಜು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ಒಂದು ಏಲಕ್ಕಿ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ತಗೊಂಡೇನಿ. ಈ ಅರ್ಧ ಲೀಟರ್ ಹಾಲು ನಾನು ಅದನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗ ಕನ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸಿ ಬರ್ತದ, ಥಿಕ್ನೆಸ್ ಇರ್ತದ, ಅದನ್ನ ಹೆಂಗ ನಾವು ಮನ್ಯಾಗನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಬೋದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇವತ್ತ. ಚಾಲು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಇನ್ನ ಮೊದಲ ಇಲ್ಲೇ ಗ್ಯಾಸ್ ಚಾಲು ಮಾಡಿ ಇದು ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಮೇಲೆ ಮೊದಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೋತ ಸಣ್ಣ ಉರಿ ಮೇಲೆ ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೇನೆ. ಆಮೇಲೆ ಇದು ಏಲಕ್ಕಿ ಸುಲಿದು ಏಲಕ್ಕಿ ಸುಲ್ಕೊಂಡೇನಿ. ಕಾಜು ಮತ್ತು ಬದಾಮ್ ಏನವ ಇವನ್ನ ಒಂದೇ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಸಣ್ಣ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ಒಂದೇ ಚಮಚ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕಿ ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. यालक्की, गोडंबी, मनुका. छोट्या मिक्सर मध्ये 1 चमचा साखर, एकच वेलची सोलून, काजू बदाम हे सगळं घालून मी त्याचं बारीक पावडर करून घेते. हे ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ಲಿ ಮಧ್ಯ ढवळत राहायला पाहिजे, कारण खाली लागता कामा नये. दूध ಕೆಳಗೆ ಹತ್ತಬಾರ್ದು, ತಳ ಹತ್ತಬಾರ್ದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಕೈ ಆಡಿಸ್ಕೊತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾನು ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡೇನಿ, ಜೋರ್ ಮಾಡಿ खरे कंटिन्युअसली काही आडस्कोता इरते. गॅस मोठा केलाय मी, पण सतत ढवळत राहायला पाहिजे, म्हणजे खाली लागता कामा नये म्हणून. काजू, बदाम, ಸಕ್ರಿ, ಯಾಲಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಪುಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇನಿ. हे सगळं मी बारीक करून घेतलंय. काजू, बदाम वगैरे पावडर सगळी. आता हे मधनं हलवत राहायला पाहिजे, खाली लागता कामा नये. हे टेंडर कोकोनट आईस्क्रीम खूप छान लागतं. आपण आरामात करू शकतो घरी.
मला जास्त मिळाले नाही कोकोनट, त्यामुळे मी ते हे 2 नारळाचे आहेत. पाणीच जास्त होतं त्याच्यामध्ये, खोबरं कमी होतं तसं त्या मानाने. आणखीन एक म्हणजे खूपच अगदी कोवळं असेल, अगदीच मऊ मऊ असेल तर त्याचं एवढं चांगलं होत नाही, किंवा खूप जून असेल खोबरं तरी सुद्धा त्याचं एवढं चांगलं होत नाही. मध्यम ह्याचं असायला पाहिजे थोडंसं खोबरं, त्याचं चांगलं होतं. ಇದು ಟೆಂಡರ್ ಕೋಕೋನಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮು ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನಗೆ ಅಗ್ದಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಕ್ತು, ಭಾಳ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಕೊಬ್ಬರಿ. ಮತ್ತು ಎಳ್ನೀರ್ದ ಕೊಬ್ಬರಿದೇನಿರ್ತದ ಭಾಳ ಎಳೆ ಇರಬಾರ್ದು, ಅಗ್ದಿ ಮೆತ್ತಗೆ ಇರ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ. ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಗಟ್ಟಿನೂ ಇರಬಾರ್ದು, ಮೀಡಿಯಮ್ ಇದು ಇರಬೇಕು. ಈಗ ನಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಜೋರಿಟ್ಟನ ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ, ಅದನ್ನ ಅಟ್ಟಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ. ಹಾಲು ಒಂದ್ಸೊನ್ನ ಕೈ ಆಡ್ಸ್ಕೊತ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ. ಇದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅಗ್ದಿ ಈಸಿಲಿ ಆಗ್ತದ, ಮನ್ಯಾಗ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಇದರದೇ ಫ್ಲೇವರ್ ಬೇಕು, ಬೇರೆ ಯಾವ್ದ್ರದ್ದು ಫ್ಲೇವರ್ ಓವರ್ ಪವರ್ ಆಗೋದು ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಮೈಲ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ ಅದ್ರ ಫ್ಲೇವರು, ಬಹಳ ಆಗೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ನಾ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ. ಅಗ್ದಿ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂದೇ ಏಲಕ್ಕಿ ಹಾಕೀನಿ. ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ನೀವು ಬೇರೆ ಫ್ಲೇವರ್ಸ್ ಎಲ್ಲರೂ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಈಗ ಇವತ್ತು ನಾ ಇದು ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತರ ಮನ್ಯಾಗನ ನಿಮಗೆ ಏನು ಇದ್ದಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಾಲಿಂದರ್ಲೇನೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಅಂತನೂ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀನಿ. ಮೊದ್ಲು या टेंडर कोकोनट आईस्क्रीमचं ह्या खोबऱ्याचं एकदम माइल्ड फ्लेवर असतं, त्याच्यामुळे त्याचं स्ट्रॉंग ते दुसऱ्या कशाने झाकलं जाऊ नये म्हणून अगदी एकच नावाला वेलची घालणार आहे थोडीशी. तुम्हाला हवं तर कोणाला आवडत असेल तर अजूनही वेगळे फ्लेवर्स तुम्ही घालू शकता, रंग घालू शकता. मी त्याच्यात काहीही घालणार नाहीये, फक्त एकच वेलची तेवढी घालणार आहे. हे आता मी अर्धा लिटर दूध घेतलं होतं. बाकी तुम्ही सगळे कसे आहात, काय करताय सध्या लॉकडाऊन मध्ये, वेळ कसा घालवताय मला कमेंट्स मध्ये कळवा. कोणी सबस्क्राईब केलं नसेल तर सबस्क्राईब करा माझ्या चॅनलला, शेअर करा. व्हिडिओ आवडला तर थम्स अप साईन द्या आणि बेल आयकन दाबायला विसरू नका. लोकांशी जरूर शेअर करा. आता या लॉकडाऊन मध्येच आपल्याला तसा वेळ मिळतोय की आपला काही छंद असेल तर आपण तो शक्यतो त्याच्यामध्ये काहीतरी करू शकतो, जोपासू शकतो. वाचन वगैरे असेल किंवा एखाद्याला गाणं आवडत असेल, गाणं गात असतील तर त्याची प्रॅक्टिस करू शकता. संगीतामध्ये तुमचं काही ह्याच्यात असेल तर, किंवा ड्रॉइंग पेंटिंग काही असेल ते तुम्ही करू शकता. इवन डान्सिंग वगैरेच सुद्धा. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಲಾಕ್ಡೌನ್ಯಾಗ ಏನೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ ಟೈಮ್ ಹೆಂಗ್ ಒಳ್ಳೆ ಹೆಂಗ್ ಕಳೀತೀರಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ರಿ ನನಗ. ಯಾರು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜರೂರ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಇದ್ರ ಥಮ್ಸ್ ಅಪ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಿಡಿಯೋ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಹಾಕ್ತೀನಿ ನಾನು. ಅವೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಇಂಟಿಮೇಷನ್ ಬರ್ತದ. ಕರೆ ಕೇಳಿದ್ರಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ನಮಗೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಸಿಗ್ತದ ಈಗ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯಾರ್ಯಾರು ತಮ್ಮ ಏನಾರ ಹವ್ಯಾಸ ಇದ್ದದ್ದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದ. ಈಗ ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಓದೋದಿರ್ತದ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವ್ರು ಹಾಡ್ತಿರ್ತಾರ, ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರ ಕೈ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಚಲೋ ಇರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲ ಕೆಲವರು ಡಾನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ತಾವು ಏನೇನು ಹವ್ಯಾಸ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಲಕ್ಷ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈಗ ನಿಮ್ಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಗ್ತದೆ. ಅದನ್ನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅದ್ರ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ರಿ ಟೈಮದ್ದು. ಸಾಧ್ಯ ಆದಷ್ಟು ಏನ್ ಹೆಂಗಾಗ್ತದ ಹಂಗ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ರಿ.
ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹಾಲು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಗಳಿನಕ್ಕಿಂತ ಅಟ್ಸದ. आमच्या घरी सगळ्यांना हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताची आवड आहे. माझ्या वडिलांपासून ती आम्हाला सगळ्यांना आलेली आहे आवड. तर आता माझे वडील हयात नाहीये. 1-1.5 वर्ष झालं ते गेले. पण माझ्या वडिलांनी साधारण 7-8 वर्षापूर्वीपासून एक कार्यक्रम चालू केला. घरगुती स्वरूपाची बैठकीच्या स्वरूपाचा कार्यक्रम असतो. तर संगीत क्षेत्रामधल्या होतकरू जे असतात, विद्यार्थी असतात, शिकाऊ विद्यार्थी असतात, पण ज्यांना काहीतरी थोडंफार तरी त्यांचं प्रगती झालेली असलेली पाहिजे, अशांना प्रोत्साहन देण्यासाठी, त्यांना काहीतरी एखादं प्लॅटफॉर्म अवेलेबल करून देण्यासाठी घरगुती स्वरूपाची दर महिन्याला एखाद्या रविवारी सकाळी किंवा संध्याकाळी कशी सोय होते त्याप्रमाणे एक कार्यक्रम आयोजित करत होते. आम्ही ते कंटिन्यू केलेलं आहे. माझे वडील त्यांच्या पेन्शनच्या पैशातनंच ज्यांचं मानधन काय द्यायचं आर्टिस्टचं ते त्याच्यातनंच द्यायचे. तर आम्ही तिघी बहिणी आहोत. आम्ही तिघींनी ते पुढे कंटिन्यू केलंय. पण सध्याच्या या लॉकडाऊनच्या काळामध्ये काही शक्य होणार नाही, जमणार नाही करायला. त्यामुळे हे सगळं संपल्यावरतीच आता पुढचे कार्यक्रम नक्की करू. ನಮ್ಮ ಮನ್ಯಾಗ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನಿ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದು ಅದ, ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ನನ್ನ ತಂಗಿಯಂದ್ರೆ ಹಾಡ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ತಂದೆಯಿಂದ ಬಂದದ್ದು ಅದೆಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಗ ಒಂದು 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಯಾರು ಕಲ್ಕಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ದಾಗ ಇರ್ತಾರ, ಕಲ್ಕಿ ಹುಡುಗರು ಇರ್ತಾರ, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ತಾರ ಅನ್ಬೇಕಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಖರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡಿಸರ್ವಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬರ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಅಂಥವ್ರಿಗೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಎಂಕರೇಜ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹನ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳ ಒಂದು ಸಂಡೇ ಮುಂಜಾನೆ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ಮುಂದೆ ಹಿಂಗೆ ಮನೆ ಒಳಗನೆ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತೇವೆ. ಬೈಠಕದ ಹಂಗೆ ಮೆಹಫಿಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಇದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಗ್ರೂಪ್ ಇರ್ತದೆ ನಮ್ದು. ಖರೆ 7-8 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವ್ರು ತಮ್ಮ ಪೆನ್ಷನ್ನಾಗಿಂದನೇ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು ಮಾನ್ಧನ. ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಕೊಡೋದು ಅವ್ರದ್ದು ಏನಿರ್ತದೆ ಅದು ಇನ್ನೂ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ನಾವು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಈಗಿಲ್ಲ, ಅವರು ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು. ಖರೆ ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೇವಿ. ನಾವು 3 ಮಂದಿ ಅಕ್ಕಂಗಿಂದ ಇದ್ದೇವೆ, ನಾವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವೆ ಅದನ್ನ. ಈಗ ಸದ್ಯ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಪೀರಿಯಡ್ನಾಗ ಮಾತ್ರ ನಮ್ಗದು ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋಲ್ತು, ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋಲ್ತು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅದನ್ನ ಈಗ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬಂದದ. ಮಾರ್ಚ್ ತನಕ ಆತ ನಮ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಖರೆ ಏಪ್ರಿಲ್ದಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಮೇದಾಗೂ ಏನು ಆಗೋ ಲಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲ. ನೋಡ್ಬೇಕಿನ್ನು ಯಾವಾಗ ಇದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊರೋನಾದ ಕಡಿಮೆ ಆತು ಅಂತಂದ್ರೆ हावडी. हे बघा हे आता मगाच्यापेक्षा खूपच कमी झालेलं आहे, आटलं आहे. ಅವೇನ್ಕಿಂತ ಹಾಲು ಬಣ್ಣ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾಗೈತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹತ್ತದ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ सखरी हाकू. आता त्याचा रंग बदलायला लागलाय. दूध मगाच्यापेक्षा कमी झालं, आटलंय. आता मी त्याला हे साखर घालणार आहे आणि तसंच ढवळत राहणार. सखरी हाकी ನೀವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅದ್ರ ಪ್ರಮಾಣ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಕೋಬಹುದು. ಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟೇಸ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿಹಿ ಅದ. ಸೊ ದಿಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಓಕೆ.
ಈಗ ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಎಲ್ಲ ಕರಗ್ಯದ ನೋಡಿ. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ साखर सगळी विरघळली आता त्याची. साखर तुम्हाला जेवढं गोड पाहिजे त्या हिशोबाने कमी जास्त घालू शकता. आता तुम्ही चवही बघू शकता. मी आता थोडीशी त्याची चव बघितली तर मला ते योग्य वाटतंय. तेवढं साखर बस आहे, कारण आपली क्वांटिटी कमी आहे. आता हे ते घट्ट होण्यासाठी दूध कंडेन्स मिल्क सारखं होण्यासाठी त्याच्यात सरप्राईज आयटम म्हणजे बेकिंग पावडर घालावी लागते. एक चिमूटभरच घालायची, जास्त नाही घालायची. ते घातल्यावरती एकदम ते उकळायला लागतं. असं हे बघा, ಇಷ್ಟೇ ಬೇಕಿಂಗ್ ಪೌಡರ್ ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅದ್ ಮ್ಯಾಲೆ ಹೆಂಗೆ ಇದಾಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಕೈ ಆಡ್ಸ್ಕೋತಾ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತದ, ಸಾರ್ಕ ಹಲ್ವತ್ ರಾಹವಲ್ ಆಗ್ತಾ ಎಲ್ಲ. ಉಕ್ಕಲಿಕ್ಕತ್ತದ. एकदम फेस 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 तुम्ही बघू शकता. ಒಮ್ಗೆಲೆ ಹಿಂಗ ಗುರುಗ್ ಗುರುಗ್ ಬಂದಂಗ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ನಾವು ಇದನ್ನೇನು ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸು, ಅದಕ್ಕನೇ ಈ ಕೊಬ್ಬರಿ ಹಾಕಿ ಬಿಡ್ತೇನೆ. ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸಿ ಒಮ್ಮೆ सण ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. हे खोबरं त्याच्यातच घालते. काजू बदाम वगैरे जे बारीक केलेले होते ते, आणि ते सगळं मिळून एकदा मिक्सर मधनं परत बारीक करून एकजीव करून घ्यायचं. ಅದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೋಮೋಜೆನಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕು. ನೀವೀಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಹೆಂಗ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅದು. ಇದು आरती ಅಂತಂದ್ರೆ ಚಲೋ ಇನ್ನೂ गट्टी ಆಗ್ತದ. आता बघा तुम्ही कसं घट्ट झालंय आणि त्याचा रंग कसा बदललाय. हे
आणखीन जसं गार होईल तसं आणखीन ते घट्ट घट्ट होत जाईल. हे इकडे मी मिक्सरमधनं ते खोबरं काजू वगैरे सगळं बारीक करून घेतलेलं आहे. इतलाग ನಾ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ಅದು ಕಾಜು ಬದಾಮ್ ಎಲ್ಲ ಏನಿತ್ತು ಅದು ಕೊಬ್ಬರಿ ಸಂಗತಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟೇನಿ ಸಣ್ಣಾಗಿ. ಇನ್ನು ಇದನ್ನ ಗ್ಯಾಸ್ आता मी गॅस बंद करते. हे आता गार होऊ द्यायला पाहिजे. ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಾಡೇನಿ. ಇದು ಆರಬೇಕು. ಆರೋ ತನಕ ಒಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೈ ಆಡಿಸ್ತೀನಿ ಕೆಳ ತಳ ಹತ್ತಬಾರ್ದು ಹೀಟ್ಗೆ ಅಂತ. ಆರಿದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ್ಸಿ ಇದು ಅದು ಎರಡು ಕೂಡ್ಸಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ಚಲೋತ್ನಾಗ ಗಿರ್ ಅನ್ನಿಸ್ಬೇಕು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಹೊತ್ತು ತನಕ ತಿರುಗಬೇಕಾಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕಂಟೈನರ್ನಾಗ ಬೇಕು ಆ ಕಂಟೈನರ್ನಾಗ ಹಾಕಿ सेट ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ फ्रीजನಾಗ इटबिडಬೇಕು. चलो 6 तासरी इडಬೇಕಾಗ್ತದ. हे गार झाल्यावरती हे दोन्ही मिक्सरमधनं काढून चांगलं बराच वेळ घालावं त्याला हे करावं लागतं मिक्सरमध्ये. आणि मग नंतर ते तुम्हाला हवं त्या भांड्यामध्ये फ्लॅट भांड्यामध्ये किंवा तुम्ही कसं आईस ट्रेमध्ये कसं पाहिजे तसं त्याप्रमाणे त्याला ते सेट करायला ठेवून द्यायचं फ्रीजमध्ये. 6 तास तरी ठेवावं लागतं फ्रीजमध्ये. मग ते 6 तास ठेवून झाल्यानंतर बाहेर काढायचं. बाहेर काढून झालं की ते परत एकदा काढून परत एकदा सगळं मिक्सरमधनं चांगलं फेटून घ्यायचं आणि परत ठेवायचं. मग ते 2-3 तास ठेवलं तरी पुरतं. मस्त छान लागतं आईस्क्रीम. ಇದು ತಣ್ಣಗಾದ್ಮೇಲೆ ಒಮ್ಮೆ ಮಿಕ್ಸರ್ಗೆ ಹಾಕೊಂಡು 6 ತಾಸು ಇಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದ್ಮೇಲೆ 6 ತಾಸಿನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಮ್ಮೆ ಅದನ್ನ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗ ಹಾಕೋಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಚಲೋತ್ನಾಗಿ. ಆಮೇಲೆ ಒಂದ್ 2 ತಾಸು ಇಟ್ಟರೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ರೆಡಿ ಇರ್ತದೆ. ನಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಆರ್ತೀವಿ ಅಂತಂದ್ರೆ मिक्सरने हाकी. हाय, हे तुम्ही बघू शकता कसं घट्ट झालेलं आहे. ನೋಡ್ರಿ ಹೆಂಗ್ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿದೆ ಚಲೋ ಹೊತ್ನಾಗಿ. ನನಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಕ್ರೆ ಹಾಕಿ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಚಲೋ ಅಗದಿ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನಂಗೆನೆ ಬಣ್ಣ ಬರ್ತದೆ, ತಿಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ. ಖರೆ ನನಗೆ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ಗೆ ಹಾಕೋದಿತ್ತು, ಇಷ್ಟು ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಅದನ್ನ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಇಟ್ಟು ಒಳಗೆ फ्रीजನಾಗ इडಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಬೇಕಾದ್ರೆ घट्टे ಮಾಡಬಹುದು. मला ते आईस्क्रीमसाठी हवं होतं म्हणून मी ते एवढ्यावरच थांबवलंय. तुम्हाला जर ते प्रिझर्व करायचं असेल, फ्रीजमध्ये काढून ठेवायचं असेल तर मग तुम्ही आणखीनही थोडंसं साखर घालून त्याच्यात थोडं आणखीन एक घट्ट गरम करू शकता. आता हे आणि हे मी सगळं मिक्सरमधनं काढते. हे बघा, ह्या मिक्सरमध्ये मी हे सगळं घालणार आहे. हे जे टेंडर कोकोनट आणि ड्रायफ्रुट्स घातले होते मी, थोडीशी साखर, वेलची, ते सगळं मी आता या छोट्या मिक्सरमध्ये मावणार नाही म्हणून हे मोठ्या मिक्सरमध्ये घेते थोडंसं. आणि हे मिल्क पण त्याच्यातच घालते. हे आता मी दोन्ही मिळून मिक्सरमधनं चांगलं मिक्स करणार आहे त्याला. आणि मग ते झालं की तुम्हाला मी परत दाखवतो की कसं आहे होत. आता तुम्ही बघू शकता हे कसं फेस फेस आलेलं आहे. हे जसं जेवढं फेस येईल तेवढं ते ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಲಫಿ होतं आपलं ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್. ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಹೆಂಗದು ಬುರ್ಬುರ್ಗ್ ಬಂದದಲ್ಲ, ಅದು ಹಂಗಾತ್ ಅಷ್ಟು ಆಗ್ತದ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಫ್ಲಫಿ ಚಲೋ ಆಗ್ತದೆ. ಈಗ ನಾ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು डब्बीत हाकी फ्रीजनाಗ सेट ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ इडತೀನಿ. मी हे सगळं आता ह्या डब्यामध्ये घालून सेट करायला फ्रीजमध्ये ठेवणार आहे. हे
हे आता ಫ್ರಿಜ್मध्ये मी ಸೆಟ್ करायला ठेवते. ಇದನ್ನ ನಾ ಈಗ ಫ್ರಿಜ್ನಾಗ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ಒಂದು 6 तासाने सेट ಮಾಡಬೇಕು. 6 तास सेट करायला ठेवायला पाहिजे. त्याच्यानंतर एकदा काढून परत मिक्सरमधनं काढून मग परत सेट करायला ठेवायचं. 6 तास ಆತಂದ್ರೆ ಮಿಕ್ಸರ್ನಾಗಿಂದ ಒಮ್ಮೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆದು ಗಿರಣಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಅದನ್ನ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಡ್ತೀನಿ. ನೋಡ್ರಿ फ्रेंड्स, आईस्क्रीम रेडी अद. बघा आईस्क्रीम तयार आहे. मी आता हे बघा स्कूप करून ready for you to taste. Please do try. आता मीच ट्राय करून बघते. नाने टेस्ट ಮಾಡಿ ನೋಡ್ತೀನಿ आईस्क्रीम. वाव, लवली. एकदम सॉफ्ट फर्स्ट क्लास ಆಗ್ಯದ. मस्त झालाय, सॉफ्ट एकदम. माझ्यासाठी जरा गोड जास्त झालं, पण ओके, मस्त झालंय. इवन त्या टेंडर कोकोनटची पण फ्लेवर खूप एकदम माइल्ड असं सटल छान लागताय. वाव, सगळे जरूर ट्राय करून बघा. व्हिडिओ आवडला तर थम्सअप द्या, लाईक करा, शेअर करा, सबस्क्राईब करा आणि बेल बटन पण दाबा. लाईक झाले की नाही मलाही कळवा. जरूर ट्राय करून बघा. सगळेजण जरूर ट्राय करून बघा. मला कमेंट करून कळवा. ಎಲ್ಲರೂ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಗ್ತದ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಈ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಇನ್ನೊಂದೇನು ವಿಷಯ ಇದ್ರೊಳಗ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾ ಮೊದ್ಲಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದು ಆ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ. ಈಗ ನೀವು ಯಾವಾಗರೆ ಎಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ಸದ್ಯಕ್ಕ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗನ ಇಂಥದ್ದು ಕಸ್ಟರ್ಡ್ ಟೈಪ್ ಅದನ್ನ ಕಂಡೆನ್ಸ್ ಮಿಲ್ಕ್ ನೀವು ಮನ್ಯಾಗ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಿಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಡ್ಬಹುದು. ಯಾವಾಗರೆ ಗೆಸ್ಟ್ ಬರೋರು ಇದ್ದಾರ, ನಿಮಗೆ ಆಯ್ತಾ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಅವಾಗ ಸ್ವೀಟ್ ಮಾಡೋದಿತ್ತಂದ್ರ ಹಿಂಗ. ಇನ್ನ ಕೆಲವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಂಗದ ಶೀ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸೇರ್ತದ, ಚಪಾತಿ ಸಂತಿ, ಅವರು ಇದನ್ನ ಹಚ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬಹುದು. ಎನಿಥಿಂಗ್ ನೀವ್ ಹೆಂಗ್ ಬೇಕಂಗದ್ರದ್ದು ಉಪಯೋಗ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಇದು ಸೇರಿದ್ರ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಮತ್ತು ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಒತ್ತಲಿಕ್ಕೆ ಮರಿಬೇಡ್ರಿ. ಓಕೆ, ಬಾಯ್.